तो वर्षा हेउची एपटे मो झीटीर ज्वर आसिलाणी ता बापा भी घरे नहांती मु एबे झील को एका छाड़ी केमिति औषध आनिबाकु जीबी माँ माँ मते भारी कष्ट हेउची माँ आउ टिके धैर्य धर्मा बाहरी प्रबल वर्षा मु केमिति औषध आनिबाकु जीबी मु शुणिथिली काऊ भौणी को झीर देह भीषण खराब ए वर्षा रे से औषध आनी पारिला नहीं मु थोड़ी देखी आसे अरे चढ़ी एते वर्षा रे तुम घर को आसिलु जे आ भीतर को आ काऊ भौणी मु पचारिबा को आसीथिली तुम झीर देह टिके भल हैला ना नहीं ता ज्वर कमिला नाई चढ़ी ता ज्वर ए जाई कमिनी मो स्वामी भी घरे नहांती एते वर्षा रे मु औषध आनिबा को केमिति जीबी बुझी पारुनी कौन हैला काऊ भौणी तुमे ए जाई झियो को औषध खुई ना एमिति हेले तो ता देह आहुरी खराब हे जीबा वर्षा केतेबेले छाड़िबो जणा नाही मु जाए तुम झियो पई औषध नहीं आसे किंतु चढ़ी किछि दिन पर तू अंडा देबू ए वर्षा ऋतु बाहर को गली तो देह खराब हो पारे ना ना काऊ भौणी चिंता करनी मोर किछि हेबनी एई देखा मो छाता धरिची तुमे किछि समय अपेक्षा कर मु एबे औषध नहीं आसुची एमिति कही चढ़ी शीघ्र बाहर को गला आ औषध किणी काऊ पाखक आसिला एई नियो काऊ भौणी औषध चढ़ी तू आज मोर बहुत बड़ उपकार कलु मु केमिति जे तते धन्यवाद जणैबी ना ना काऊ भौणी तुमको धन्यवाद जणैबाकू पड़िबनी आमे पड़ोसी विपद समय जणे आउ जण को साहाय्य करबानी तो किए करिब हौ तुमे भी जाओ शीघ्र झील को औषध खुए दियो एमिति किछि दिन बीती गला दिने चढ़ई दुईटी अंडा देला आज मु बहुत खुशी मु आज दुईटी अंडा देली मो स्वामी आज बंची थिले अंडा दुईटी को देखि अनेक खुशी हेई थांती मु एबे मो अंडा छाड़ी कुआडे भी जीबिनी मो अंडा दुईटी रो अनेक जत्न नेबी एमिति कही चढ़ई ता दुई अंडार जत्न नेला से ता अंडा छाड़ी बाहर को जाऊ नथिला धीरे धीरे ता घरे जमा थिबा सब खाइबा सरी गला भारी भोक लागुची किंतु घरे ताऊ खाइबा नाही एपटे अंडा छाड़ी मो बाहर को भी जाई परिबिनी मुए केमिति का असुविधा रे पड़ी गली अरे तू ए फल झोड़ी धरी कोठी की जाउचु आम पाख पड़ोसी रिनु दुईटी अंडा देइची ता स्वामी चली जीवा परी से अनेक कष्ट रे ता अंडार जत्न नेउची किछि दिन हेई जीव से खाइबा आनिबा को बाहर को जाइनी ता घरे आउ खाइबा थिबो कि नाही जणा नाही मु ता पई फल झोड़ी नेउची ये तो बहुत भल कथा चढ़ई विपद समय आमको अनेक साहाय्य करिची एबे ता विपद समय आमे ताकू साहाय्य करबा उचित तू जा चढ़ई को ए फल देई आसीबो चढ़ी ए ने किछि मिठा फल तो घरे खाइबा सरी जाइथिबणी काऊ भौणी तुमको अनेक अनेक धन्यवाद एबे मते भोक लागुथिला मो अंडा छाड़ी बाहर को केमिति जीबी चिंता रे थिली तुमे मोर चिंता दूर करदेल अरे ना ना आउ धन्यवाद देबाको पड़िबनी आमे सब बेले तो पाखरे अछु तो निजर आउ तो अंडार जत्न ने अच्छा एबे तो अंडा सब केमिति अछि मोर दुई अंडा भल अछि काऊ भौणी किछि दिन परे ही मो अंडार छुआ बाहरिबे ताहाले तो बहुत भल कथा हाउ चढ़ी तू एबे तो अंडार जत्न ने मु घर को जाउची किछि दरकार हेले मते डाकिबो एमिति कही काऊ सेठारु चली गला किछि दिन परे चढ़ईर गोटे अंडारु छुआ बाहरिला अरे तो मो सुंदर झिया अंडारु बाहरिला किंतु आर अंडारु ए जे छुआ काहेकि बाहरिलानी ताहाले कोन मो आर अंडाटी ना ना मो अंडा खराब हे नथिबो किछि दिन अपेक्षा करी मो अंडारु निश्चय छुआ बाहरिबो मामा मो अंडारु बाहरी गली तुमे कोन मते देखि खुशी ना हो एमिति मन दुख काहेकि करूच नाई रे माँ मु तते देखि अनेक खुशी तू मोर सुना झियो मु तोर भौणी पे चिंता करूथिली से एजाई अंडारु बाहरिनी चिंता करनी माँ भौणी खूब शीघ्र अंडारु बाहरिबो तापरे आमे दुई जण मिसी खेलिबो माँ माँ मते भारी भोक लागिलानी किछि खाइबाकू दियो ना तते भोक लागुची माँ मु एबे तो पई खाइबा आनी देउची तू तो भौणी को देखुथा तापरे
ଚଢ଼େଇ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିଲା। କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଏଇ ମିଠା ଫଳ ଖାଇଲେ ତୋ ଝିଅ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଆର ଅଣ୍ଡାରୁ କୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିଲା? ଆର ଅଣ୍ଡାରୁ ଏଯାଏଁ ଛୁଆ ବାହାରିନି। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବି ଛୁଆ ବାହାରିବ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବାର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋର ଆର ଅଣ୍ଡାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଛୁଆ ବାହାରିବନି। ଗୋଟେ ମାକୁ ତମେ ଏକଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ କାଉ ଭଉଣୀ? ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କିଛି ବି ହେଇନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଛୁଆ ବାହାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା। ହଉ, ତୁ ଆଉ ରାଗନି, ଯା ଘରକୁ, ତୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ତା ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲାନି। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପାଗଳି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରୁନି। ଅଣ୍ଡାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଖାଲି କହୁଛି ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ। ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ତା ଭଲ ଝିଅର ବି ସେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କଥା। ଚଢ଼େଇକୁ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ତା ଝିଅର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେବ କେମିତି? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଥରେ ବୁଝେଇବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ହୁଏତ ବୁଝିଯିବ। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇଦେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମାରେ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଆ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କହିଲୁ? ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କେମିତି ପାଗଳି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ପଚା ଅଣ୍ଡା ସହ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୋ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଛୁଆ ବାହାରିବନି। ନା, ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କିଛି ବି ହେଇନି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଚଢ଼େଇ, ଅଣ୍ଡା ହରେଇବା ଦୁଃଖ ତୁ ସହି ପାରୁନୁ। ହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତୋ ଝିଅ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ଝିଅର ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନୁ। ତୋ ଝିଅ କଥା ଭାବି ତୁ ଏ ପଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ଘରେ ରଖନି, ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେ। ନା, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ, ଯେମିତି ତୁ ଏକା ହିଁ ମା ହେଇଛୁ। ଆମେ ମା ହେଇନୁ। ତୋର ଏଇ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ତୋ ଝିଅଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିଯିବୁ। ହେଲେ ନା, ତୁ ତ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନୁ। ମା କୁନି, ଏଠି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି, ତୁ ଖାଇନେ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯିବା। ଏ ପାଗଳିକୁ ବୁଝେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ତା ପଚା ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ମା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଅଣ୍ଡାଟି ପଚି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି? ଆସିବ ରେ ମା, ତୋ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। କାଲି ହିଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇବି। ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେଖି କହିପାରିବେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କଣ ହେଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ତୋ ଅଣ୍ଡା ପଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିବୁ, ବୁଢ଼ୀ ମା ବି ସେଇ କଥା କହିବେ। ହଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମା କୁନି, ମୋ ଝିଅ ଚିକିତ୍ସା ସହ ତୁ ଖେଳିବୁ ଯା। ଆରେ ଶୁଣ, ଆମେ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ତୁମେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଅଣ୍ଡା ଧରି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏ ଅଣ୍ଡାଟି ପଚି ଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଭିତରର ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଛି। ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଘରେ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି।
ଏବେ ବି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଅବୁଝା ହେଇନି, ଏବେ ତ ବୁଝିଯା। ତ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଚଢ଼େଇ ମତେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେ, ମୁଁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ନା, ମୋ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋ ଅଣ୍ଡାର କିଛି ବି ହେଇନି। ଓହୋ, କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାଏ ଉପରୁ ଦେଖି ଆସେ। କଣ ଜଳପରି, ତୁମେ ଏଇ ନଦୀରେ ରୁହ? ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ନଦୀ ଭିତରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି, ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ହେଇଛି ତମେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ କହିପାରିବ? ଚଢ଼େଇ ଜଳପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ମତେ ଦେଲୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତ ଅଣ୍ଡା ପୁରାପୁରି ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଅଛି ସେ ଭାରି ଅଳସୁଆ, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏମିତି କହି ଜଳପରୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଏଇ ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛି। ତା ମୁହଁରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ଯାଇ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତା ମୁହଁରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳୁଛି। ମୋ ଝିଅ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳପରୀ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ଠିକ ଥିବ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ତୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ତ ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ। ଚାଲ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେଲେ।